ॐ तत्संयोरग्रणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगतो भेषजम् तन्नो अस्तु द्विपदे शङ्खचतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಸ್ಥಿರವಾಸರ ಶನಿವಾರ ಪುಷ್ಯಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಯ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಧನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ತಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಶಮಕರಂ ಯದಿಂದ್ರಿಯಾಣ ತಜ್ಞೇಯಂ ಯದುಪನಿಷತ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಂ ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग येषादशत्रुगणमाहृतयोग राज्याः ज्ञात्वामृतं समनुभूय परात्मविद्या कान्ता सुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः त्यक्त्वा गृहे रतिमधो गतिहेतुभूता आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ताः धन्याश्चरन्ति विजनेषु विमुक्तसङ्गाः त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशः समदर्शिनश्च कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्याः यत्त्वैषणात्रयमवेक्षित मोक्षमार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः ज्योतिः परात् परतरम् परमात्मसंज्ञम् धन्याद्विजारहते हृद्यवलोकयन्ति नासन्न सन्न सतसन्न महन्न चानु न स्त्रेपुमान्न च नपुंसकमेकबीजम् जैर्ब्रह्म तत्समुपासितमेकचित्तैः धन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्धाः अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारम् दुःखालयम् मरणजन्मजरावसक्तम् संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्याः ज्ञानासिना तदवर्ति ज्ञानासिना तदवतीर्य विनिश्चयन्ति शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैः एकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः साकम् वनेषु विदितात्मपदस्वरूपैः
तद्वस्तु सम्यगनिशम् विमृशन्ति धन्याः अहिमिह अहिमिव जनयोगम् सर्वदा वर्जयेद्यः कुणपमिव सुनारिम् त्यक्तु कामो विरागी विषमिव विषयान्यो नियमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति सम्पूर्णं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गन्धावारि समस्तवारिनिवहः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरः वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषयाः दृष्टे परब्रह्मणि इति श्रीमज्जगद्गुरु आदिशङ्कराचार्यविरचितम् धन्याष्टकम् ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಧನ್ಯರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಭಜನೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಶಂಕರ ಗುರೋ ಜಯ
शंकर गुरो शंकर भगवत पाद शंकर गुरो शंकर गुरो जय शंकर गुरो शंकर भगवत पाद शंकर गुरो अपर महिमा गुरुनाथ कृपा सागर गुरुनाथ गुरुनाथ जय गुरुनाथ सद्गुरुनाथ गुरुनाथ 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 सद्गुरुनाथ गुरुनाथ दीन दयालो गुरुनाथ परिपूर्ण कृपालो गुरुनाथ गुरुनाथ जय गुरुनाथ सद्गुरुनाथ गुरुनाथ 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 सद्गुरुनाथ गुरुनाथ शंकर गुरो जय शंकर गुरो शंकर भगवत पाद शंकर गुरो शंकर भगवत पाद शंकर गुरु शंकर गुरु सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय हर हर नम पार्वती पते हर हर महादेव शंभो ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸದ ಈ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 20ನೇ ತಾರೀಕು 2024ನೇ ಇಸವಿ ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. अथ षोडशोऽध्यायः
दैवासुर संपद विभाग योग है। श्री भगवानुवाच तेजः क्षमा धृतः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरे मता। मा शुचः सम्पदम् दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः। न शोचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते। ॐ शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता मा शुचः सम्पदम् दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं गिरता है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर प्राण बरसाना विद्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण न था।
जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। ನೋಡಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆದಂಥವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅವನು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಉಳ್ಳಂತಹ ದೈವೀ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶೋಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಗವಂತನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೈವ ಮತ್ತು ಆಸುರ ಈ ಎರಡರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ ಜನಾನವಿದುರಾಸುರ ಅಶೌಚಂ ನಾಪಿಕಾಚಾರ ಅಸತ್ಯಂ ತೇಜಿ ವಿದ್ಯತೆ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಏನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಇರುವುದೇ ಆಸುರಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು. ನೋಡಿ, जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, what to do and what not to do. They never know the difference. उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है. Those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. Let's see the 8th verse now. Asatyama pratakante jagadahuranishwaram aparaspara sambhotam imanyat kamahaitukam. वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है. कौन? आसुरी लोग. वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता. उनका कहना है कि यह कामेच्छा उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है. ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಆಸುರಿ ಗುಣದವರು. They say that this world is unreal, that there is no foundation and that there is no God in control. It is produced of sex desire and has no cause other than lust. ಎಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಈ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಳ್ಳವರು. असत्य प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरमीश्वरम अपरस्पर संभोतम किमन्यत् कामहैतुकम. असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् कामहैतुकम. ಜಗತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಗೆ. ಅಸತ್ಯಂ ಇದು ಅಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೀಶ್ವರಂ ಈಶ್ವರನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಜಗತ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಾಗಿದ್ದು ಇದು? ಅಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತ, ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮನೆಯಿಂದ, ದೇಹ ಸುಖದಿಂದ, ದೇಹದ ಸುಖದ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಜನ್ಮವಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಹೈತುಕಂ, ಕೇವಲ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಓನ್ಲಿ ಟು ಈಟ್, ಮೇಕ್ ಮೆರಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಶುಯಸ್ ಲೈಫ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಈ ಜೀವನ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಅನ್ಯಕ್ಕಿಂತೆ ಆಹುಹು, ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಎಂದು ಆ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ?
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಶ್ವರ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಡಿತಾ ಇರು, ಹೆಂಡ, ಸಾರಾಯಿ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ? ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಏನದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಳ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿವಂತರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ಮೆರೆದು ಕುಣಿದಾಡಬೇಕು, ಕುಪ್ಪಳಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವರು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ. ನೋಡಿ, ಈ ಜಗತ್ತು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದ್ದು, ಅಸತ್ಯವಾದದ್ದು, ಈಶ್ವರನಿಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು, ಇಷ್ಟಲ್ಲವೇ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಎಂದು ಆ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಿ. ಎಸಳಿ ನಡೆ ಗಿಡದ ಬಿಗಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ಸರಸ ಕುಸುಮದ ಕ್ಷೇಮವ ಬಿಗಿತ ಬಿಡುವೆಗಳಿ ಕುಶಲ ಸೌರಭವ ನಿರ್ಯತ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಸರಿಪ ನಯಸುಖವೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಕಸರಿಪ ನಯಸುಖವೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಸಲಿ ನಡೆ ಗಿಡದ ಬಿಗಿ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಯಸಾಲಿನ ಅಡಿ, ಯಸಾಲಿನ ಅಡಿ, ಕಸರಿಪ ಕಸರಿಪ. ಆ ಹೂವಿನ ಎಸಲುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಗಿಡವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೂವಿನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡದ ಭದ್ರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಸರಸವಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂವು ಗಿಡದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತನ್ನ ಸೌರಭವನ್ನು ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುವುದು ಸುಖ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಒಳಿತನ್ನು ಪಸರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡ ಆ ಎಸಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅನೀಶ್ವರ, ಈಶ್ವರನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿನವರು. ದ petals of flower are held securely to the stalk below. On top, when placed with the flower has to maintain the balance between getting stuck to the stalk and sending its fragrance to the wind. It does this freely without any effort. Life is happy if you can find such balance. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಈ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹವೆಂಬುವ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಹಲವಾರು ಭಾವನೆಗಳ ಹೂಗಳೆಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ ಆಧಾರಿತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು. ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದ, ಬುದ್ಧಿಯ, ಕ್ಷಮತೆಯ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಮಿತಿಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಅರಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅರಳಿದಾಗ ಅದು ಸೂಸುವ ಸುಗಂಧ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗಿಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸುಗಂಧದ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸಿದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹವೆಂಬುವ ಗಿಡ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣ, ರೂಪ, ಗಂಧವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಚಿತ್ರ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹೂಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೂಪ, ಬಣ್ಣ, ಸುಗಂಧಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೇ? ನಮಗೆ ನಾವೇ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಧಿಸಿದ ಬಿಗಿಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಗ್ಗಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೂವಾದರೆ ಸುಗಂಧವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸುಗಂಧದಿಂದ ನಾವಿರುವ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಹೂಗಳು ಸೂಸುವ ಸುಗಂಧದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೂಸುವ ಸುಗಂಧವು ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಾಗ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಹಿತವಾದ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ಹಿಡಿತಕ್ಕೂ ಸಿಗದೆ ಅರಳಿದರೆ ಬೇಗ ಉದುರಿ ಹೋಗಿ ಪತನಗೊಂಡು ಕೊಳೆತು ದುರ್ಗಂಧವನ್ನೇ ಬೀರುವಂತಾದರೆ ಅದು ದುರಂತ. ಹಿಡಿತಗಳ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತಗಳ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸುಗಂಧ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪತನಗೊಂಡು ಕೊಳೆತು ನಾರಿ ಕೇವಲ ದುರ್ಗಂಧ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ತ್ಯಾಗ ಮುಂತಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸುಗಂಧಗಳನ್ನು ಸೂಸುವ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಯಾರ ಹುಡುಕಕ್ಕೂ ಸಿಗದೆ ಅರಳಿ ಬೇಗ ಉದುರಿ ಅಥವಾ ಪತನಗೊಂಡು ಕೊಳೆತು ನಾರುವ ಹೂ ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.